I'm sorry. First of all, good afternoon. Looks very familiar faces after some time. Good to see all of you here, the media friends. And again, first of all, let me apologize for a little delay. Perhaps the today media conference, there are. Sorry, actually, I'm going to speak in Sinhala first. සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැමෝටම මම අත් වශයෙන් මුලින්ම විශේෂයෙන් සිංහලෙන් කතා කරනවා ඒට අමතරව Q&A වලදී සහ ක්ලැරිෆිකේෂන් දෙනකොට සමහර ඉම්පෝටන්ට් පොයින්ට්ස් මම ඉන්ටර්නැෂනල් මීඩියා එකට කතා කරන නිසා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවා දෙකම මාරුවට මට වැදගත් ඉස්සෙල්ලාම සිංහලෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරන එක මුලින්ම අද මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී මම තනතුරේ වැඩ බාරගත්ත පළවෙනි දවසේ වැඩ පටන් ගත්ත. එතකොට අපි විශේෂ තීරණ කීපයක්ම අරගෙන තිබුණා. වැඩ කටයුතු දැන්ම ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ඒ සම්බන්ධව යම්කිසි පැහැදිලි කිරීමක් කරන පළවෙනි කොටස විශේෂයෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අද මුදල් ප්‍රතිපත්තිය මොන්ට්‍රී පොලිස් ඩිසිෂන් එක දැනටම අපි අනවුන්ස් කරලා තියෙනවා. ඒකේ ගත හේතුව ඒ සඳහා විත් පසුබිම සහ ඉදිරියේදී අපි මොකක්ද මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන්න. ඊට පස්සේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ යම්කිසි වැඩපිළිවෙලේ ඉදිරි දැක්ම මොන වගේ දෙයක්ද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අලුත් අධිපති වශයෙන්. ඒක තමයි විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට දැන්ටම දැකලා ඇති ඔබතුමාලා දැක්ක විදිහට 7%කින් 700 basis point we have increased the police rate by 700 basis point. I think it's historically highest and tightest monetary policy action Central Bank has taken so far in its central bank existence. I think this is a crucial decision. I think what we discussed at the Monetary Board extensively, we think first of all, the Monetary Board, together with myself, is of the view that we have to be very proactive in our monetary policy decision making. And we have not been so proactive in the past. This is the reason why we have come to this kind of situation, very difficult situation. So we need to address that situation. I think if you can remember some time ago, when I was here earlier, we basically announced to the public our monetary policy has always been either side loosening or tightening. We want to be on top of the things and we have to be ahead of the curve. So we want to be proactive. So we are now catching up with the situation. And now we are taking a very strong monetary policy action today. And as a result, we expect essentially several things. One, see now the stability, more stability in both foreign exchange market and also domestic rupee market and interest rate market. If you look at the interest rate structure that we have had recently, compared to policy rates and the market rates, there was a significant gap, and there was a distortion, and there was a leverage or arbitrage opportunities that financial sector players were having, and also speculation as a result of this leverage and arbitrage positions. And there also a speculation that this kind of interest rates were not going to sustainable. We want to address that and give a firm signal. We are very serious in what we are doing, and also we are very independent in what we are doing. And as a result, we took the necessary and sufficient actions today immediately to address the situation. With this situation, I would expect some stability and market confidence and the positive reaction from the market right from Monday when markets open. So that's a key expectation, and also it will certainly help to manage expectations on the interest rates and also inflation. Obviously, another thing I want to share with you,
my approach is I'll be very truthful, and there's nothing to hide. We'll be very transparent and very independent as a central bank, and I strongly believe independent central bank is the only way that we can address this situation, and that I'm here to implement and very seriously implement the independent central bank and independent policy making, irrespective of there's no political interference in my regime. That I have made it very clear to the authorities, so that I have full support and blessing from all, including government, opposition political parties, and more than what is more important, from general public, the positive response that I have got since the announcement that I'm going to take it, and I have to live with, with that expectation. I have to live with that expectation. I have to work to maintain central bank credibility and the independence. That's very clear, that I have to make this very clear. So as a result, today we made the decision. And I also expect with that decision, I think, obviously there are positives and negatives. We think rising interest rates, it is the whole purpose of to control or curtail the excessive demand. And as a result, with that curtailment demand, there will be less pressure on the foreign exchange, as well as on the market interest rates, government sector, all these things will come to a stable situation without being every day, every week, week after week, rates are going up. Week after week, day after day, exchange rate is still depreciating. We want to turn it around. So that is the purpose. And this is not the only decision. We had a serious discussion at the Monetary Board. And also, to support that, we have a Secretary of Treasury. It's a good technocrat and good, very knowledgeable expertise in fiscal policy as a monetary policy. We have a very good coordinated approach between two key policymakers. From one side, the fiscal policy authority, Secretary of Treasury, and the other side, monetary policy, the Monetary Board level, and very close coordination. And also we respect each other's independence. And we will, from the Monetary Board point of view, we will maintain our independence, and we will have very close coordination with the fiscal policy. And also we will respect their independence in terms of fiscal policy decision. And again, we will have a supplementary supportive fiscal policy. So that is a clear, good understanding with Mahinda Sirivardana being the Secretary of Treasury heading. And also I'm hoping that there will be a Minister of Finance also, that we can work and closely supportive role and work easily going forward. And I'm sure even with any finance minister, I'm sure now with ST and myself, position have been filled, and with good close coordination, we can work together to address this situation. That is basically on the monetary policy side. And in addition, now soon after I assumed it is today, first meeting I had with bankers, because that's an important stakeholder in terms of handling with the markets. So there I gave them a very clear message. Again, we will be very transparent in dealing with them. We will be very open and truthful. And also we need their full support for us to stabilize and go in together to stabilize this situation. Because this is not an easy situation, and we all understand. And also please also understand the situation. I don't want to have undue expectations. I have to tell you, irrespective of what we do, we can't turn it around overnight. So the example that I took in my address to the staff today is that it's like the economy is, it's like moving down a slope fast without any brake. So when the vehicle is moving down the slope without any brake, and when I jump into that vehicle, my immediate objective is to fix the brakes and slow down and stop it before it's going to crash. That is the immediate objective.
So that's what we are trying to do now. But for us to stop it first, still it will be going down the slope a little bit if we can stop it, which means because of the certain action that or whatever the policies, it won't turn around immediately. Situation could worse further within next weeks, couple of weeks or months, but still turnaround will happen at some point. I'm very confident that we can turn it around. But the necessary condition for us to turn it around is not only the economic policies, but also there are other two key components. One is the political stability and social stability, that we have some challenges at this point. So all this will have to happen, and we should in place parallelly essential and necessary conditions. So what I hope basically is not our responsibility. The political stability, stable government, democratically, constitutionally, whatever the way evolve, need to happen soon. And the social unrest going through in the country should come down sooner, so that people can get into normal economic activity, so that our actions will be very, very much more effective if that comes together. As I said, then we can turn this vehicle around fast and come back to a stable position up the hill, and from that we can have a smooth, steady movement going forward. So that is basically the idea. So when we do that, so here my objective is basically I want to make it very clear, is, as I said, very independent central bank without any kind of external influence, that I have this, because Montreal Act has given sufficient authority to exercise independence in policy making. That I am going to exercise that with the full support from the Montreal Board, including support from everyone else, that we will exercise that. So this is for the betterment of the country, and the reason that I took the risk and came is mainly because I know I have experience what to do, and I have also connections and exposure, not only for local central banking, but also my exposure to global with investors, IMF, World Bank, all these things. So basically, I think I'm trying to do my best to address this situation, given that we all will be working independently and also very focused and clear objective to stabilize the economy. That's all in short what I have to say. And also there are some other positive developments that's happening parallelly to stabilize the situation. One is the technical negotiations with the IMF. We have already started, and even last week we had a couple of discussions with Mahinda Sirivardhana heading some technical discussion. Now I am going to continue at a faster pace from today onwards. Even tonight I am going to speak to the IMF staff, and I have a constant conversation and discussion with them. We will continue to do in a much faster pace. That is as a stronger commitment, and President himself given me the authority and also asked me to expedite two things. One is the negotiation with the IMF. Second one, debt restructuring process. There's nothing is very clear. We will try our best to expedite for the debt restructuring process. You're going to see tonight requests or proposals to appoint financial advisors and legal advisors will be published in the Ministry of Finance website. And within a week, we close the proposals. And within another week, we will appoint advisors, both legal and financial advisors. That is the plan, unless something happens. But that's the kind of a target that we are setting ourselves. We intend to complete that process within 2 weeks,
And this usually takes about 4 weeks. So if you follow kind of all procurement guidelines, and we are used guidelines, but still get the approvals to expedite. Within those procurement guidelines, we will do that within a very short period. So that is one thing that will give a strong message to international investors, our creditors, and to the markets that we are going to come out of this crisis as soon as possible. And second one, the program with the IMF. Parallelly, we are going to discuss the policy package and discuss with the counterparts on technical level. I think that is not a difficult task. We have done it several times. Personally, I have been involved in several IMF programs. Recently, in 2016-19 and earlier, 2009 to 12 is fully completion of 2.6 billion that we got disbursement, successfully completed. That we have a lot of staff, those who have been involved in this process, and we have expertise, experience in negotiating IMF programs. What is different this time is, in addition, there is a debt restructuring process. This will go parallelly, and trying to expedite those both things, and with strong policy actions. And also there's another one I want to mention. It's not our policy. We got the commitment from the fiscal authorities through Secretary of Treasury that they will also introduce a comprehensive policy package to supplement and stabilize the economy from the fiscal policy side. So that also will go to the cabinet pretty soon. And now everyone has recognized that this delaying and denying and not telling the truth is not going to work in this country. So we have to be truthful, we have to take strong actions, and then that will deliver the results. So that's what briefly I'll tell you. If you want any technical details, data, I think I'm willing to share any information, and it all will be published in the website wherever the data is not very relevant at this point to my view. In my view, this is what is important, is taking actions and what are expected outcomes and the results. And data will reflect that for a period of time. But what is important now is, in fact, also I want to say what happened in the past is happened. So it's what we are looking at from our point of view, looking at the current and the future. So we can come out of this crisis from now onwards in the future. What has happened already happened, so we can't. It's basically, I'm a very positive thinking, forward-looking person in all aspects. That's the reason why a lot of people ask why did you? Only reason I came is because I have been closely monitoring the suffering of people in this country. So Central Bank, as an independent institution, has the accountability and responsibility for these people, not to any political party. It's mainly to the people as an independent central bank. So that's why the approach together with my team, I'm sure I have very kind of a strong confidence on staff of technical competencies and their abilities. It's a matter of giving them giving proper leadership and get the best outcome of this, our technically competent professional staff with integrity that we have that record. There may be certain changes by few staff that I also have to, because I'm being very truthful. I don't say all the time 100% our staff and my staff has full integrity, full professionalism, and technical competence. I have no question about that. They are all experts. That is there. But it's the leadership what matters to encourage those good practices, governance practices, and get the best out of. That is where the difference that I'm going to make in that regard, given my experience of 10 years, almost 10 years as a deputy governor, and also
29 years of my career at the central bank, so I know very well the thinking, expertise behind our staff. I have full confidence in my staff. I know how to manage, how to get the best out of. So with that, let me stop and open to questions. Thank you. Mike, please. අධිපතිතුමනි මම හිතන්නේ ඔබ විශේෂයෙන්ම මේ මහ බැංකුවේ අධිපති ධූරයට පත්වන්නේ විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ ජනතාව මහ බැංකුව කෙරෙහි වැඩි විශ්වාසය පළුදු වූ මොහොතක ඒකම ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ඉතාමත්ම අවදානම් මට්ටමකට පැවතුණු මොහොතක විශේෂයෙන්ම රුපියල ඉතාමත්ම අඩු බාල්දුවර අවස්ථාවක විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ රිසර්ව්ස් ඉතාමත්ම බිලියන 2කටත් වඩා අඩු වුණු අවස්ථාවක මේ ජනතා බිඳී ගිය ජනතා විශ්වාසය නගා සිටුවීමටත් ඔබගේ මේ වැටි ගිය ආර්ථිකයේ විශේෂයෙන්ම ඉතා ඉක්මනින් කඩනමින් නගා සිටින ඔබගේ ඉතා ඉක්මනින් කරන වැඩ පිළිවෙල කුමක්ද? ඒක තමයි දැන් මම එක අපි කොහොමද මට සිංහලෙන් ඒ අවස්ථාව ලැබෙන මට ඒක විස්තර කරන්න. එකක් තමයි මම කලින් කිව්වා වගේ මේ මෙහෙම ආර්ථිකයක් එක සැරේ හරවන්න කිසිම පුද්ගලයෙක්ට මොනවා කරත් බෑ. ඒතර මේක අපේ ආර්ථිකය තිබුණේ අර ප්‍රපාතයකට යන වාහනයක් වගේ තත්ත්වයක තියෙන. ඒතකොට එහෙම එකකට බ්‍රේක් පාලනයක් නැතුව පල්ලමකට කඩන් යන වාහනයක පළවෙනිම කාර්යයෙන් කොහොමද මේක බ්‍රේක් කරලා නවත්තන්නේ කියලා. එතකොට මුලින්ම කාරණේ තමයි මේකට පැනලා ඉස්සලම මේකේ ත්‍රිංග හදලා මේක නවත්තන්න ඕන මුලින්ම මේක කිහිල්ලා හැපිලා කුඩු වෙන්න කලින්. ඒක තමයි මුලින්ම කරන්නේ. ඒතකොට ඒක කරනවා කියන්නේ මේක ඒ කාලය තුල තව පොඩ්ඩක් තවත් මේක පල්ලෙහාට යනවා. උඩට එන්න කලින් පල්ලෙහාට යනවා. ඒතකොට ඒක මම කියන්න ඕනේ පැහැදිලිව ආර්ථිකය අපි කවුරු වෙල මොනවා කරත් එක සැරේට මේක සූචියක් දානවා වගේ අනිත් පැත්තට හරවන්න බෑ. ඒක ට්‍රූත්ෆුලි සත්‍ය වශයෙන්ම කියන්න ඕන නැත්නම් අනවශ්‍ය බලාපොරොත්තු ඇති කරන්න කැමති නෑ මම කරන්න බැරි දේවල් කියලා කරන්න පුළුවන් දේවල් විතරයි කතා කරන්නේ. එතකොට එහෙම කරනකොට ඒ කියන්නේ මේ තියෙන ආර්ථික අපහසුකම් ජනතාවට රටට සිදුවෙන දේවල් මේක තවත් කාලයක් යම්කිසි ආකාරයකට ඉවසීමෙන් ඉන්න වෙනවා. ඒක තමයි මට දෙන්න තියෙන පළවෙනි පණිවිඩය. ඒතර ඒ කියන ගමන් මට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා අපි දෙක කරන වැඩවලින් මේක ගිහිල්ලා කඩාගෙන වෙරළ ක්‍රෑෂ් එක නවත්තලා කුඩුපට්ටම් නවත්තලා යම්කිසි නවත්තලා ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තට හරවන් එන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය තියෙනවා. මට සහ මගේ කණ්ඩායමට සහ ඒ අතරම භාණ්ඩාගාරයේ මුදල් මමත් ආසය අලුත් නායකත්වයත් එක්ක ඒක තියෙන හැකියාව කියන ලොකු විශ්වාසයක් නිසා තමයි මම මේ තනතුර බාරගත්තේ ඒ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකත් එක්ක. ඒතකොට එහෙම කරනකොට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති නිවැරදි කිරීමෙන්ම පමණක් මම කියපුවර වාහනේ අනිත් පැත්තට හරවන් උඩ ගේන්න බෑ. ගේන්න පුළුවන්. ඒක කොච්චර කාලෙකින්ද මේක ගේන්න යන්නේ? මාසෙකින්ද දෙකකින්ද අවුරුද්දකින්ද කියන එක අනුව ජනතාවට මේක විඳවන්න තියෙන කාලයත් වැඩි වෙනවා. මේක ඉක්මනින්ම කෙටිම කාලෙක උඩ ගේන නම් ඒ සඳහා දේශපාලන ස්ථාවරත්වය අත්‍යවශ්‍යයි. සමාජ ස්ථාවරත්වය අත්‍යවශ්‍යයි. නම් දැනට පවතින්නේ දේශපාලන අස්ථාවර බවක් සහ සමාජ අස්ථාවර බවක් මේ තියෙන රටේ ජනතාවගේ තියෙන තියෙන අමාරුකම් රටට ඒ නිසා මේ මිනිස්සු පාරට බහලා ඉන්න එක මම කියන්නේ ඒව ගැන සම්බන්ධ අපි සමදනවත් ඒක වෙනම විදියකට විසඳන්න ඕන දේශපාලන අධිකාරිය වශයෙන්. ඒකට ඒ දෙක එහෙම විසඳලා ආවොත් අපිට හැකියක්මින්ම මේක අනිත් පැත්තට හරවලා උඩට ගෙනල්ලා ස්ථාවරයක් මට්ටමේ එතනින්ද හොඳ වේගකින් ස්ථාවරයක් ඉදිරියට ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒකට අත්‍යවශ්‍ය සාධක දෙක තමයි මම කිව්වේ. අපි ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරන ගමන් නිවැරදි දේවල් කරන ගමන් ඒක කරනකොට අපිට සාධීනව කරන්න පුළුවන් ආකාරයට කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා න ะ. ඒක මම දන්නවා මුදල් නීති පනතේ සාධීනව කටයුතු කරන්න පුළුවන් බලතල තියෙනවා. ඒ බලතල අනුව මහ බැංකුව සාධීන ආයතනයක් වශයෙන් ක්‍රියා කළ යුතුයි කියන මතය මම දැඩිව දරන පුද්ගලයෙක්. හැමදාම අද විතර නෙවෙයි මේ මහ බැංකු කාර්යභාරය තුළම මම ඒක
පැහැදිලිව පෙන්වුම් කරලා ක්‍රියාවෙන් පෙන්වුම් කරලා තියෙනවා. එතකොට මම මේක බාරගන්නෙත් මට ස්වාධීනව මේ කටයුතු කළ හැකි කිසිම බාහිර බලපෑමකින් තොරව කළ හැකි යන පදනම උඩ එහෙම තමයි වැඩ කටයුතු කරන්නේ. එතකොට එහෙම කරොත් තමයි මේක අනිත් පැත්තට හරවන්නත් පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක හැමෝටම හොඳයි. මුළු රටටත් හොඳයි. රටේ ජනතාවපත් කරගත නියෝජනය හොඳයි. හැමෝටම ඒක තමයි අර හොඳම අවුට්කම් වෙන්නේ. ඒක නිසා ඒක තමයි කරන්නේ. එතකොට එහෙම කරනකොට ඒකට සහයෝගයට අනිත් දේවලුත් ඒක ඉදිරියේ කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක්කම පොලිසි පැත්තෙන් අපි කරන දේවල් තමයි අද ගත්ත මුදල් ප්‍රතිපත්ති තීරණය ඉතිහාසයේ මෙතෙක් නොගත්ත ඊටාම අර කියන්නේ මේ ප්‍රොඇක්ටිව් කියන්නේ ඉදිරිය බලා සහ ඉදිරි දැක්මක් ඇතුව දැනට තියෙන අඩුපාඩු මගහැරවගෙන යම්කිසි ආකාරයකට මහ බැංකුවට මේකේ පාලනයක් ගත හැකි ආකාරයේ තීරණයක් තමයි අපි අද ගත්තේ. ඒක පළවෙනි තීරණය. අද මම පළවෙනි දවසේ අද මම ක්ලාස් එක කළා මේ මුදල් මණ්ඩලයට අස්සේ මුදල් මණ්ඩලයේ 100%ක සහයෝගය මට තියෙනවා. ඒ වගේ මට කියන්න ඕන මට සියලුම බහුතර ජනතාවගේ ඔබතුමා කිව්වා වගේ පැහැදිලිව විශ්වාසයක් තියෙනවා. නමුත් මට ඒක පැහැදිලිව කියන්න ඕන මේ කරන්න යන දේ සහ කියන වැඩේ පහසු යන්නේ නෙවෙයි. අමාරු කාර්යයක්. අපි කොහොම හරි කරන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒකට සහයෝගය අපිට ඔබතුමාලන්ගෙන් මාධ්‍යයෙන් සහ ජනතාවගෙන් ලැබුණා කියලා මට විශ්වාසයක් තියෙනවා. දේශපාලන අධිකාරියෙන් ඕනම සීලමු දේශපාලන පක්ෂ වලින් ඒ සහයෝගය අපිට ලැබුණා කියලා මට එහෙම ඇෂුරන්ස් එකක් හම්බලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒ මත වැඩ කිරීමට පහසුයි. ඒ අනුව කටයුතු කරගෙන යනවා. ඊට අමතරව කරන්න තියෙන අත්‍යවශ්‍ය දේවල් තමයි එකක් මේ මුදල් ප්‍රතිපත්තිය. අනිත් එක තමයි අපිට තියෙන විදේශ විනිමය අර්බුදයේ ප්‍රධානම ගැටලුව දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ණය ගීමට අවශ්‍ය විදේශ විනිමය සපයා ගැනීම. දෙවෙනි එක තමයි අත්‍යවශ්‍ය ආනයන සඳහා අඩුම වශයෙන් අත්‍යවශ්‍ය ආනයන මුල්ලෙන් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය විදේශ විනිමය සපයා ගැනීම. මේ දෙකත් කර ගැනීම සඳහා මේ තියෙන අදගත් මුදල් ප්‍රතිපත්ති තීරණය විශේෂයෙන් උපකාරී වෙනවා. ඊට අමතරව ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට ජනාධිපතිතුමා මීට මාසයකටත් වැඩි කාලයෙන් අනුමැතිය දීලා මහජන අර එතුමාගේ කතාවේදී කිව්වට ඒ සම්බන්ධයෙන් නියමාකාර කටයුතු කරලා තිබුණේ නැහැ මෙතෙක්. දැන් ඒ කටයුතු හැකි ඉක්මනින් දැන් මම සහ වන්නගර ලේකම්තුමා ඇතුළුව ඒ සම්බන්ධ වැඩ කරන මෙතිමුත් එක්ක කතා කරලා මේක හැකිතරම් ඉක්මනින් ඒ කටයුතු කරන්න අපි දැන් පිළියෙල කරලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඒක තියෙන පළවෙනි පියවර තමයි ණය උපදේශකරු සහ debt restructuring ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන මූල්‍ය උපදේශකරු පත් කිරීම. ඒ සඳහා RFPs request for proposals කියන එක අද එකක් අනිවාර්යයෙන්ම අද පබ්ලිෂ් අනිත් එක දැන් ෆයිනලයිස් කරගෙන යනවා. ඒකත් අද රැයටම මුදල් අමාත්‍යාංශ මගින් නිවේදනය කරනවා ඒ යෝජනා කැඳවල. එතකොට සතියක් ඇතුළත ඒක යෝජනා කැඳවල සතියක් ඇතුළත ඒක ඉවලුවේට් කරලා සති දෙක ඇතුළත ඒ ක්‍රියාවලිය ඉවර කරන්න බලාපොරොත්තුව තමයි අපේ වැඩසටහන තියෙන්නේ. මේක ඒ මාසයකට කලින් පටන් ගත්තාම මේ වෙනකොට ඉවර වෙලා අපිට සාහනයක් තියෙනවා. නමුත් anyway දැන් ඒ වෙච්ච දේ පහුගිය වෙච්ච එක නෙවෙයි බලන්න ඉදිරියට කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඒ සති දෙක ඇතුළත මේක ඉවර කරලා ඒ අතරතුරම අනිකුත් ඒ සම්බන්ධව සමාන්තරව යන වැඩ පිළිවෙල තමයි ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල සමග සාකච්ඡා කරලා මුල්‍ය පහසුකම් ලබා ගැනීම. ඒකට අත්‍යවශ්‍ය කොන්දේසියක් තමයි ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම. දෙක සමාන්තරව යන්න ඕන. මොකද එකක් ඉවරලා අනිත් එක හිටියොත් යන කාලය වැඩි. ඒක නිසා අපි ඒ පිළිවෙලත් ඒ වැඩ පිළිවෙලත් සමාන්තරව පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මුලින් ගිය සතියේ පටන් ගන්න තිබුණා. ඊට පස්සේ මේ සතියේ ඉඳලා හෙට ඉඳලා අද රාත්‍රියේ ඉඳලම මම සහ මගේ මහින්ද සිරිවර්ධන අපේ සෙක්‍රටරිත් එක්ක අපේ ටීම් එක කතා කරලා වහාම ඒ වැඩ පිළිවෙලත් ඊටාම ඉක්මනින් කරගෙන යෑමට කටයුතු දැන් ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ඒ සම්බන්ධව මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ජාත්‍යන්තර මුල්‍යරම දිනුත් ඒ සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි ප්‍රකාශයක් මේ තියෙන ප්‍රගතිය අනුව ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රකාශයක් එයි කියලා. ඊටාම ඉක්මනින්. එතකොට ඒ කටයුත්ත එක්ක මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එතකොට මේ
තියෙන වෙළඳපොළවල් වලට ජනතාවට ආයෝජකයන්ට රට ගැන තියෙන විශ්වාසය the market confidence කියන එකට යම්කිසි හොඳ ප්‍රතිචාරයක් ඇවිල්ලා මේවා ස්ථාර වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම කිව්වා වගේ ඒක ප්‍රමාණවත් ඒක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. නමුත් ඒක ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒකම හිතාම ඉක්මනින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රටේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වය සහ සමාජීය ස්ථාවිත්වය සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් වුණොත් මේ කටයුතු ideal ඉදී හොඳටම විදියට ඉතාම ඉක්මනින් මේක ස්ථාවර කරන්න පුළුවන් කියලා මගේ මතය අනුව මම හිතනවා විශ්වාස කරනවා. ඒක නිසාම තමයි මම ඒ බලාපොරොත්තුව මේ තනතුර බාරගත්තෙත් ඇවිල්ලා. ගවන දැනගන්න කැමති IMF එකත් එක්ක තියෙන සාකච්ඡාවට දැන් අප්‍රේල් 11 හරි 12 හරි සාකච්ඡාවක් තියන්න තිබුණ කලින් එතකොට මේ සාකච්ඡාවලට ලීඩර්ෂිප් එක දෙන්නේ කවුද සහ IMF එකට අපි letter of intent එක යවලාද තියෙන්නේ යවල නැත්නම් අපි ඒක යවන්නේ කවද්ද දෙවෙනි ගවන two more questions second point is අපි මොකද්ද $1 billion වල ISPs අපි settle කරන්න තියෙන ජුලයි වල ඒක සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් කරන්න තියෙන්නේ සහ ගවනකේ මුදල් අච්චු කැසීම පිළිබඳව තියෙන ස්ථාවරය මොකක්ද කියලා දැනගන්න කැමතියි. මම එකින් එක කියන්නම් මුලින්ම කිව්වේ කොහොම කිව්වා ටිකක් මාත් මම පොඩි කන්ෆියුස් වෙලා තියෙනවා. පළවෙනි එක IMF එක ලීඩ් කරන්නේ කවුද කියලා. හරි IMF එක ලීඩ් කරන මා 11 වෙනිදා තිබිච්ච කලින් යෝජනා කරලා තිබුණේ ඒතර මුදල් අයතුම අවශ්‍ය නිසා 11 වෙනිදා කරන්න බෑ. නමුත් මම දැන් අද හවස කතා කරා ඒගොල්ලන්ට පොයින්ට් දුන්නා 11 වෙනිදා තිබුණේ ඒ මැනේජින් ඩිරෙක්ටර් එක්ක අපේ මුදල් ඇමතිතුමා සහ අපි කණ්ඩායම වර්චුවල් මීටින් එක කලින් යන්න තිබුණා යන්න නැතුව පස්සේ වර්චුවල් මීටින් එකක් තමයි ලෑස්ති කරලා තිබ්බේ. ඒතර තවමත් අපි දැන් මම අද ඉල්ලීමක් කරා ඒ වර්චුවල් මීටින් එක අපිට ලබා දෙන්න මේ අවස්ථාවේදී. එතකොට ඒ වෙනකොට දැන්ටත් අත් වශයෙන් මුදල් ඇමති වශයෙන් අලි සබ්රිමැතිතුමා ඉන්නව නෙවෙයි එතුමා අලිසිම දුන්නාට එතුමාගේ අසීම ජනාධිපතිතුමා බාරගත්තේ නැහැ. එතකොට මුදල් ඇමතිවරයෙක් දැන්ට ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අසීම බාර ගන්නකම් මුදල් ඇමතිවරයා එතුමා තමයි මගේ විශ්වාසය හැටියට. එතකොට අපි ඉල්ලලා සිටිනවා මේ මීටින් එක වර්චුවල් මීටින් එක අඩුම ගානේ අවස්ථාව දෙන්න කියලා ඉස්සර වෙලා. ඊට අමතරව ඒතර මේ මීටින් එකට එතුමාට සාප ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දැන් අපි පත් කරපු නිසා භාණ්ඩාගාර ලේකම් සහ මහ බැංකුවේ අධිපතිට මුදල් ඇමති කෙනෙක් හිටියත් නැතත් මේ සාකච්ඡාව කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේ මීටින් එක අපි ඉල්ලා සිටිනවා ඒක දෙන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි දැන් තීරණය කළා තියෙනවා මේ මීටින් එක ඒ කලින් දාලා තිබුණා ඊට පස්සේ ලබන මාසේ මේ ලබන සතියේ IMF ජාත්‍යන්තර මුල්ලන්ව සහ ලෝක බැංකුවේ අර ස්ප්‍රින් මීටින්ස් කියන එක පටන් ගන්න 18 වෙනිදා ඉඳලා ඒ සතිය. ඒතර ඒ සතියේට අපි කොහොමද දැන්ට ප්ලෑන් කරන්නේ නේ අපි කණ්ඩායම මුදල් ඇමතිවරයා සමග අපි ටෙක්නිකල් ටීම් එකක් ගිහිල්ලා ඒ සාකච්ඡා ඊට ඉස්සෙල්ලාම පටන් අරගෙන කන්ටිනියු කළා. ඒක ගිහිල්ලා තව දුරටත් කන්ටිනියු කළා. ඒක එක ඉක්මනේ ඒ වැඩ පිළිවෙල තමයි දැන්ට සාකච්ඡා මට්ටමේ පවතින කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ IMF එක සම්බන්ධව. එතකොට ඊළඟ ප්‍රශ්නය ඇහුවේ 1 බිලියන් ISB settle කරන්න මොකද ඒක ඇවිල්ලා මම හිතන්නේ ප්‍රීමැචුවර් ක්වෙස්චන් එක. මොකද ණය රිසර්ච් කරන සාකච්ඡා කරන පටන් ගන්නවා කියන්නේ ඕක විතරන්නේ සියලුම ණය ප්‍රතිවිරුද්ධ කරන්න ඕනේ. ඒතර ඒ සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵල යනවා තමයි ඒක කොහොමද කියවන්නේ කවද්ද කියවන්නේ කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ඒතර දැන් අපිට කියන්න බෑ මේ මොන ණයද කියවන්නේ මොනවාද කියවන්නේ නැත්තේ කියන එක. ඒක මම හිතන්නේ අදාළ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. and money printing letter of intent කියන එකත් මම හිතන්නේ ඒක පැහැදිලි කර දෙනවා. letter of intent කියලා කියන්නේ ටෙක්නිකල් මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වලා ඉවර වෙලා මම කිව්ව debt research කරන එක නෙමෙයි. කොටස් දෙකක් තියෙනවා මේ හිතේ. එකක් debt research කරන එක. ඒතර ඒක parallel IMF program එකක් negotiate කරනකොට තමයි letter of intent කියන්නේ. letter of intent කියන්නේ අපේ intention එක මොනවද අපි සර්වාර්ථික ප්‍රතිපත්ති වශයෙන් අපි මේ වැඩසටහන යටතේ කරන දේ මුදල් ඇමතුමා සහ මහගැඟතුමා අස්සම් කරලා ලිපියක් එවලන්ට දෙන එක. ඒතර ඒක දෙන්නේ අර මං කියපු ටෙක්නිකල් තාක්ෂණික මට්ටමේ සාකච්ඡා ඉවර වෙලා එකඟත්වයට ආවට පස්සේ මොනවද කරන්න ප්‍රතිපත්ති කියලා ඒ ඔක්කොම ටිකේ ලිපියක දාලා අස්සම් කරලා දෙනවා. ඒතර ඒකේ කවද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ මේ ටෙක්නිකල් ගෝසෙන් කවද්ද ඉවර වෙලා අපි ඇග්‍රීමන්ට් එකට ආවහම ඒක අස්සම් කරලා දෙන්න පුළුවන්. කවද්ද කියන එකට උත්තර දෙන්න තිබුණා. තුමු තේරෙන්නේ නැති.
money printing සම්බන්ධව ස්ථානස. ඒ වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. ඒක money printing කියන එක ඒකම නිසා තමයි මේ මුදල් ප්‍රතිපත්තියේ money printing කියලා අර ලේසි ටර්ම් එකෙන් කිව්වට ඒකෙන් කියන්නේ මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද මුදල් ප්‍රමාණය රජයේ භාණ්ඩාගාරයේ අයවැයේගේ පවත් ඒ කියන්නේ money printing කියන්නේ කොහොමද ඒ කියන්නේ මුලින්ම කියනවන ඕනම මහ බැංකුවක් money printing කියන කරන්න ඕන යම් කිසි මට්ටමකට කරන්නේ නැහැ කියලා නෑ කිසිම මහ බැංකුවක්. රටේ ආර්ථිකය සහ ආර්ද්‍රවයේ සහ උද්දමන යන ප්‍රමාණය අනුව හැම අවුරුද්දම අලුතෙන් මුදල් ප්‍රමාණයක් නිකුත් කරන්න ඕන මේ ආර්ථිකයට. එතකොට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නිකුත් කරන ප්‍රමාණය එක්සසිව් වුණොත් හොරට වඩා වැඩි වුණොත් එතකොට ඒක උද්දමනයට බලපානවා. ඒක ඔබතුමාට මතක නම් මීඩියා එකට 2019 මාර්තු මාසේ ඒ වෙලාවේ හිටපු මුදල් මණ්ඩලයේදී ඒ වෙලාවේ හිටපු භාණ්ඩාගාර ලේකම් බලපෑම් කළ බිලියන 300ක් අච්චු ගහපු වෙලාවේ ජනාධිපතිතුමා ඒ ගැන අර වැඩ කරගෙන දෝෂාරාම කරලායි මම එළියට ඇවිල්ලා කිව්වේ ඒ ගැන මුලින්ම විරෝධතාවයක් පළ කළා. දැනට බිලියන 300ක් අච්චු ගහලා තියෙනවා. මේක කරොත් මේක වැරදි පැත්තකට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි මේක ජනාධිපතිතුමා නොමගාවල වැරදියක් කියලා තමයි ජනාධිපතිතුමා ඒ වෙලාවේ කරේ. එතකොට ඒ නොමගාවල තියෙන යම් කිසි කටනාමක් විදිහින් ඒක නිසා ඒ වැඩේ හරි කියලා පදනම උඩ අපි කියන එක පිළිගත්තේ නැහැ ඒ වෙලාවේ. එතකොට බිලියන 300යි මුදල් ඔය කියන අමතර දේවල් කරලා තිබ්බේ. දැන් හැමෝම දන්නවා දැන් කීයද තියෙන්නේ කියලා. එතකොට දැන් හැමෝම දන්නවා දැන් උද්දමනය කීයද කියලා. එතකොට ඒ වෙච්ච දේ වෙලා ඉවරයි දැන්. දැන් තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මේක කොහොමද අනිත් පැත්ත හරවන්නේ කියන එක. ඒක අනිත් පැත්ත හරවන්න මූලික හේතුණු කාරණා තියෙනවානේ. එකක් තමයි අර අනවශ්‍ය ලෙස බදු අඩු කළා රජයේ ආදායම නැති කරගත්තාම විදන් අඩු කරන්නේ නැතුව ඉතිහාසයේ වැඩිම ආයවැය ගිය 2020 අවුරුද්දේ තිබුණාම ඒක මූල්‍යණය කරන්න විදේශීය ණය ගන්නෙත් නැහැ කියලා ප්‍රකාශ කළා. දේශීය විතරක් ගන්න මුදල් අරගෙන කිව්වා මේ දේශීය සම්පත් නැති වුණාම මහ බැංකුවට සිද්ධ වුණා මුදල් අච්චු කාලේ එහෙම නැත් ඒ වැඩ පිළිවෙල ඒක කරා. ඒකේ වෙලාවේ කිව්වා මේක මේ මොඩර්න් මොනිටරි කියලා මොනිටරි කියලා එකක් කියාගෙන අපේ හිටපු කාදේපත්තුමේ කියාගෙන ඒක සාධාරණ කරගෙන ආවා. ඉතින් එක කතන්දර ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ ඒ කියපු කතාවල්. ඉතින් ඒ අනුව දැන් තියෙන්නේ මේක කොහොමද නැතා තත්ත්වයට පත් කරන කියන එක අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ වෙන දෙයක් දවස් දෙකකින් අනිත් පැත්ත හරවන්න බෑ. මේක එතකොට ලොකු ඉකොනොමික් ෂොක් එකක්. ඒතකොට ඒකේ පළවෙනි පියවර තමයි මේ මුල්ලර් ප්‍රතිපත්තිය ෆන්ඩමෙන්ටල් දේ තමයි මුල්ලර් ප්‍රතිපත්තිය දැඩි කරන එක. දැඩි කරන දැනට තියෙන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක තමයි පොලි අනුපාතය. ඒතර මේ ඉතිහාසයේ වැඩිම අපේකින් පොලි අනුපාතය වැඩි කිරීමෙන් පෙන්වන්නේ අපේ ඒ කැපවීම මේ අනවශ්‍ය විදිහට මුදල් අච්චු ගැසීම අඩු කිරීමේ කරන පළවෙනි කැපවීම සහ උත්සාහය තමයි පෙන්වුම් කරේ. ඒකට අනිත් පැත්තෙන් හොඳම සහයෝගයක් අපිට දැන් ලැබෙන මුදල් අමාත්‍යාංශයේ අලුත් ලේකම්තුමා ඉන්නත් අපේ මතයම පැහැදිලිව. එතුමා පැහැදිලිව මේ සම්බන්ධයෙන් මේක ඇතුලේ ලොකු මතයක් අරන් ගිය පුද්ගලයෙක්. එතුමාට වකිම් බාර දුන්නාම එතුමාත් මේක හොඳට තේරුම් ගත්තා. ඒතර අපි දෙගොල්ල අතර හොඳ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් තියෙනවා. දෙගොල්ලම එකම මතයේ මේක වැරදි මේක ඇරවිය යුතුයි කියන මතයේ ඉන්නේ. හැබැයි මටවත් කාටවත් කියනවා මේ කවද්ද මේක මොන මට්ටමකට දෙන්නේ කියලා. නමුත් පැහැදිලිවම කියන්න පුළුවන් මේක ප්‍රායෝගික ආකාරයට අඩු කරගෙන ගිහිල්ලා උද්දමනය අඩුවට ගේනවා අනිවාර්යයෙන්ම. හැබැයි ඒකත් කියන්න ඕන උද්දමනය දැන් තියෙන ගිලන් මාස 3 උද්දමනය කියන එක දැන් වෙලා ඉවරයි. එතකොට ඒක 25 20ට වැඩි වෙලා 25 28 වෙන එක නවත්තන්න ඉදිරි මාසික 3 ඇතුළත කාටවත් බෑ. it's already too late. it's already happened. මුදල් මොනිටරි පොලිසි කියලා කියන්නේ අපි අද ගන්න එකේ ප්‍රතිඵල සම්පූර්ණයෙන් ගන්න මාස 6ක් විතර ගිහිල්ලා. දැන් අද ගත්ත එකේ ප්‍රතිඵල මාස 3කින් දකින්න බෑ. එතකොට මේ වෙච්ච දේ වෙලා ඉවරලා ඔය විදිහට යයි. ඒ නිසා මට ඒක කියන්න ඕන විශේෂයෙන් මේ අපි මුදල් ප්‍රතිපත්තිය තද කරා කියලා කරලා හෙට බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා ඉන්ෆ්ලේෂන් එක අනිත් පැත්ත හැරෙයි කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් පැහැදිලිව කියන්න ඕන. ඒක මම කිව්වා මම හැමතිස්සෙම බොහොම ට්‍රාන්ස්පරන්ට් විදියට
ඇත්ත කතා කරලා තමයි මේ වැඩේ කරන්න ඕන ජනතාවට ප්‍රකාශ කළා මේකයි බලාපොරොත්තු වෙන්න මේක තමයි වෙන්නේ මේ සඳහා බලාපොරොත්තු ඉවසීමෙන් ඉඳලා අපට සහයෝගය දෙන්න. එතකොට අපි මේක ස්ථාවර කරන්න පුළුවන් කියන හැඟීම තියෙනවා. Mic again. I have the mic. Can I ask you a question, please? I think it's not fair. Why don't you give him a chance? again මේ දවස්වල මේ ප්‍රචාරය වෙන ප්‍රවෘත්තියක් අධිපතිතුමනි අතුරුගිරිය පැත්තේ තනකත් රුපියල් 5000 නෝට්ටු මේ මුද්‍රණය කරනවා කියලා. දැන් ඔබතුමා මුදල් අච්චු ගැසීම ගැන විස්තර කරපු නිසා මේකත් මම ඒ වෙලාවෙම අහන්න කියලා හිතුවා මේ මහ බැංකුව නොදැන නැත්නම් තෝමස් ඩිලාරුගේ නොදැන පිටින් මේ 5000 අච්චු ගහනවාද ඒවා මේ එක්තරා වෛද්‍යතුමෙක් තමයි අනාවරණය කළා තිබෙන්නේ. ප්‍රකාශ කළා ඒවා බැංකුවලට අඳුර ගන්න බෑ කියලා. එහෙම දෙයක් තියෙනවා. නෑ එහෙම දන්නවනම් ඇත්තට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මම පැහැදිලිව කියන්න ඕන. මහ බැංකුවේ නිල වශයෙන් ඇත්තටම ওই මුදල් අච්චු ගැසීම කියන එකයි මම ඒ ක්ලැරිෆිකේෂන් ඉස්සෙල්ලා කළේ. මුදල් අච්චු ගැසීම සහ මුදල් නෝට්ටු අච්චු ගැසීම කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් දෙකක්. එතකොට මුදල් අච්චු ගැසීම කියන එක මොනිටරි ෆයිනෑන්සින් කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මහ බැංකුව විසින් බැංකු පද්ධතියට ෆන්ඩ්ස් මුදල් හැරීම ඒක අපි කොහොමද දැන් අද හැමදාම කියන අද බිලියන් 20ක් අච්චු ගහව කියලා. ඒ කියන්නේ කරන්සි නෝට් බිලියන 20ක් අච්චු ගහලා අපි දුන්නා නෙමෙයි. අපේ account එකෙන් බිලියන 20ක් බැංකු වල account එකට දැම්මා. ඒතර මේ බැංකු වල සල්ලි එළියට ගියාම ජනතාව අතරේ හුවාරම ජනතාව ඉල්ලනවා මේ මුදල් නෝට්ටු වලින්. බිලියන 20ක් එළියට ගියා නම් නෝට්ටු වලින් යන ප්‍රමාණය පසු කාලයක බිලියන 1ක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ බිලියන 1ක් තියෙනකොට මහ බැංකුවෙන් කරන්නේ අපේ තියෙන අර printing order එක දෙන්නේ ඩිලාරෝ කියන ජාත්‍යන්තර පිළිගත් අපේ ලංකාව විතරන්නේ මුළු රටවල් ගණනාවක් මුද්‍රණය කරන අපේ රටේ ප්ලාන්ට් එක තියෙන ඩිලාරෝ කියන කම්පැනි. එතකොට ඒ මුදල් නෝට්ටු අවශ්‍යතාවය currency in circulation තියෙන අවස්ථාවේ ඇස්ටිමේට් කරලා අපි ඒගොල්ලන්ට දෙනවා අවුරුද්දකට මෙන්න මේ ප්‍රමාණය අපිට මුද්‍රණය අච්චු ගහලා දෙන්න කියලා. currency note print කරලා දෙන්න කියලා. ඒතර ඔය කියන ක්‍රියාවලියේදී අපි කරන්නේ ඒක විතරයි. කිසිම අවස්ථාවක මහ බැංකුවේ මගෙන් ඩිලාරු එකෙන් හැර වෙන කොහෙන්වත් මුදල් පැහැදිලිවම එහෙම මුදල් නෝට්ටු අච්චු ගහලා නැහැ කියන එක මට සහතික කරලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කියන මුද්දල කියනවා වෙන කොහරි ගහනවා කියලා ඒක නීති විරෝධී මුදල් අච්චු ගැසීමක්. වහාම අපට පොලිසියට තොරතුරු බාර දෙන්න. එතකොට ඒ තැන වහාම රේට් කරලා ඒ පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට අරගෙන නීති අපි දැකලා තියෙනවා සංගක් කලාවට ඔය පත්‍රයේ තියෙනවා අපි හොරසල්ලි අච්චු ගහලා ඇල්ලුවා කියලා. ඒ වගේ එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව මහ බැංකුවේ අනුග්‍රහයෙන් ඩිලාරු එකේ අර වෙන කොහෙවත් මේ මුදල් නෝට්ටු අච්චු ගැසීමක් සිදු වෙන්නේ නැත. ඒ කියන්නේ ඊගෙන පරීක්ෂණයක් විමර්ශනයක් මොනවාට පටන් අරගන්නවද දැනට තියෙන්නේ ගත්තද මොකද ඒක මම හිතන්නේ අපිට තොරතුරු ලැබුණත් අපි කියන්නේ අපේ කරන්සි ඩිපාර්ට්මන්ට් එක සහ අපේ තියෙනවා ඒ ගැන හොයන අය විශේෂයෙන් අපේ කරන පොලිසියට දැනුම් දෙනවා. මෙහෙම තමයි උඟක් වෙලාට වෙන්නේ අපිගේ ඒක හොරසල්ලි අච්චු ගහන පුතුමා දැකලා තියෙන පොලිසියෙන් ගිහිල්ලා නේ වට කරන්නේ. කරාම ඒගොල්ලෝ අපට එවනවා මේක වෙරිෆයි කරන්න මේක හොරකද නැද්ද කියලා. එතකොට මුදල් නෝට්ටු හොරට අච්චු ගැසීමේදී තියෙන්නේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලධාරීන් තමයි ඒකට විරුද්ධව ක්‍රියාමාර්ග ගන්න තියෙන්නේ. අය ගත්තාම ඒක වෙරිෆයි කරන්න අපට එවනවා මේක බලන්න මේක අපේ බලංගු නෝට්ටුවක්ද නැද්ද කිව්වම එතකොට අපි කිව්වා මේක බැලුවා අපිට කියන්න පුළුවන් පැහැදිලිවම මොනවා කරත් ඒ අපේ ඒ තියෙන ආරක්ෂිත සලකුණු සහ සියලුම ආරක්ෂිත ක්‍රමයකට අනුව අපිට හොඳ විශ්වාසයක් තියෙනවා ඒ මුදල් නෝට්ටුව ඒ ආකාරයට වෙන කිසිම කෙනෙක්ට නැවත මුද්‍රණය කරන්න බෑ. පෙනුමෙන් එක වගේ තිබ්බත් අතර ගත්තාම අපේ තියෙන තාක්ෂණ භාවිතකල් කියන්න පුළුවන් මේක හොර නෝට්ටුවක් කියන එක. එතකොට පොලිසිය ගිහලා වහාම එතන පරීක්ෂණ කළා විමර්ශනය කළා අපිට ඉදවත් කරා. එතකොට අපි ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග කරගෙන නඩු දානවා එයාට විරුද්ධව. I think My name is Ravinder Baba and I'm from CGTN. My question is that of course you started your opening remarks with very optimistic ideas, but at the same time you mentioned that in the next few weeks things will become worse further.
So can you please define what are you expecting in terms of getting worse, at least for the people to know? And if that happens, will it allow you to actually repair the brakes and stop the vehicle, as you were saying? No, I think you yourself contradict what I said. It's not the very optimistic statement that I made. I made it very clear. Things will get worse before it gets better. That please make sure that statement that I made is that. Yeah. Not so that, my question is, yeah. that can you define what you mean when you say it will become worse? No, just one example I mentioned. Now inflation today, end of last month, 17.5%. Now it will, I mean, in our forecast, it will go about 25% in next month or so. So I said it will get worse before it get better. So action that we are taking now will not have an impact on in 2 weeks, 1 month, or even 2 months. In certain, depending on what variable we are looking at. So economic growth most probably will be lower than what we expect. That is what we expect, because when you tighten monetary policy, economic growth will be lower than what we think. So that's why I'm saying what is more important, not the economic growth, and we need to achieve stability first. That's why I say apply brakes and make it stable. That's the immediate objective. So that's why I'm saying I can't 100% say in next 2 weeks this is next. No one can do that. This is basically we are taking actions with an intention of having control on macro variables in a positive direction. That's what I can tell you. And in that direction, it will get worse before it gets better. Thank you. Can you tell me how much money that you have already taken from last year up to now? I think this is all public information. Don't ask me those numbers. I mean, you look at our weekly economic indicators, it will be there. Governor, other than the rate hike, will you be taking other measures to curb inflation other than what has been taken today? No, I think this primary instrument for monetary policy is the interest rate. That's a key instrument. And also, at the same time, we will remove all the interest rate caps on the credit cards, supporting all these caps will all be removed from, we will issue the circular in detail. That's another thing. And what, in fact, good that you asked question. You just think about the positive side of hiking interest rate. This intention is to slow down the economy, curtail the excess demand, and this will help address the balance of payment issue as well as address the arbitrage interest opportunities in the market, and we'll have a stable, and also government will be able to raise much more money from the market, and we will not have to finance from the central bank, from the banking system. They will, at these rates, at our primary auctions, I think I am very confident that now government we can raise more from the market. So that's one point. And even if you look at who is going to have positive and negative impacts of the interest, this kind of interest hike, and obviously net borrowers who have borrowed will have to pay higher in terms of interest costs. That people who are net borrowed. But you think about net savers and people like pensioners, people who are living out of the EPF, because the very low interest rate that we have and well below negative real interest rates, and we have to have at least some balance between negative versus positive. With that, people who are losing their incomes as a result of suppressed low interest rates, now with this hike, they are going to benefit. And this is an important support, especially for people who are living out of their savings, and though their incomes had been affected as a result of very low interest rate regime, that because of the COVID. I mean, I don't say it's not, I mean, because of COVID, all this, we had to do that. But now it is time to reallocate these resources and have much more income for people who incomes are lost as a result of this. And that will be a possible, I mean, this is what, if you look at the people who benefited from low interest rate in the last 2 years, if you look at all the corporates, publicly listed in one of my research, the key finding is that last 2 years,
I'm not, probably you listened to my earlier presentation before I came here. The point that I made there was that in 2020 and 21, with all this COVID, negative economic, all these things, all public listed non-financial financial corporations made the historically highest ever profits in those 2 years. What are the two sources of those two profits? One is the financial savings in terms of low and surplus interest, low interest rates. Second one is the low tax regime. And they save in both fronts. So basically, income distribution or income shifted from the taxpayers' money that people were paying taxes were funding that high income earners, and people who were saving, financing the savings on the interest expenditure of the corporates. So now it will reverse. It's time to repay that and give some benefits to people who lost their incomes and who at least need to support at this point of time, especially with this high inflation. I think this is where a positive impact of this policy decision. I mean, this all everything have trade-offs. Some people will benefit, some people will have to pay that. That's a normal economic policy actions. Governor, can I ask you a question, please? Yeah. Please go ahead. You mentioned. Next to you. Yeah. Me now, is it? Yeah. Yes. Please go ahead. Fine. You mentioned no political influence. Yeah. Now, how are you going to thwart? How are you going to? Influence, because the central bank governor has always been susceptible and also influenced politically up to now. Now, how are you going to do that? When you said you are not going, that has not always been the case. Can I continue, please? The other question is, you said you will be telling the truth. Yes. Now, has it been that the central bank up to now has been lying? No, it's not lying. I mean, I'm telling the based on my technical and level of technical competency, my ability to predict what is going to happen in the future is much more accurate than say someone who has not that kind of knowledge. So that in terms of my knowledge, so I'm not hesitant to tell or reveal what I see the risk going forward. So what happened sometimes in the past is not that the earlier administrations, although they probably have seen or they have been informed that there will be a risk, that they've probably known internally, but it has not been shared with the public, the risk that is coming up. But I am saying the difference I am making, if I see this is going to be a risk, or in my knowledge, my best technical product knowledge, and with my team here telling this is what's going to happen, I will definitely share with the general public without hiding anything. That's what I said. The political influencing, it is not correct that all central bank in the past have been politically influenced. It's not correct. That's not a right statement. So it's up to the monetary board and the governor to exercise the independence in the Monetary Law Act. If I want to be lenient on, say, the popular demands or any political influences, I still can do that if I want to do that. If I don't want to do that, I have all authority to not to do that. Do this in the Monetary Law Act. There are specific, we all respect the provisions in the Monetary Law Act where there are instances in the law, Minister of Finance can intervene. In the Monetary Law Act, the Minister of Finance can say, my monetary policy action is not right, you please reverse it. By law it has a provision, then he has to explain to the public why he does so. That's the law, that there is an ability to intervene. But and also the President has authority to appoint or remove under circumstances governor. But once appointed, you have a 6-year term. Within a 6-year term, one can make a decision. If
if the governor to be removed, there is a process. So within that, there are a lot of other things that central bank monetary decision all are up to the monetary board. If you, as long as you make that decisions and you exercise your independence, I don't see any problem. ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නේදී විදේශීය ණය විතරද දේශීය ණයත් ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න සැලසුමක් තියෙනවද? ඒක සාකච්ඡා කළ යුතුයක්. ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕන පළවෙනි කාර්යයෙන් තමයි දැන් මගේ පුද්ගලික අදහස විදිහට ප්‍රතිව්‍යුහක දැන් තියෙන බැලන්ස් ඔෆ් පේමන්ට් ක්‍රයිසිස් විදේශ විනිමය පිළිබඳ අර්බුදයක් තියෙනවා. ඒතර විදේශ ණය ගෙවීමේ අපහසුතාවක් තමයි තියෙන්නේ. දේශීය ණය ගෙවීමේ අවශ්‍යතාවය නෙවෙයි. ඒතර ප්‍රතිව්‍යුහගත කළ යුත්තේ විදේශීය ණය. ඉතින් එහාට ගියොත් විදේශ විනිමය වලින් foreign currency denominated loans. ඒ කියන්නේ ඒක ගන්න විදේශ විනිමය ඕනේ. දැන් රුපියල් තියාගෙන ඩොලර් loans ගන්න බෑනේ. එතකොට to the maximum we should restructure only foreign currency denominated debt, nothing else. So රුපියලින් වලින් තියෙන රජයේ ණය මගේ මතය අපි සාකච්ඡාමේ යනකොටත් ඒ මතය තමයි මම පුද්ගලිකව යන්නේ. ඒක තමයි මම හිතන්නේ අපි ගත යුතු තීරණය. දේශීය ණය රුපියල් වලින් තියෙන ණය ප්‍රතිවිගත කළ යුතු නැහැ. කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද ඒක ගෙවන්න නොහැකිය ප්‍රතිවිගත කරන්න ඕන. දැන් ඔබතුමා බැංකුවේ ණය ගත්තාම ප්‍රතිවිගත කරන්න ණය ගෙවන්න බැරි නන්නේ. ගන්න පුළුවන් ණය ප්‍රතිවිගත කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ සිම්පල් ප්‍රින්සිපල් එක තියෙනවා. දෙවන ප්‍රශ්නය අධිපතිතුමා මේ වෙනකොට දිවයිනේ දැඩි ඖෂධ හිඟයක් පවතිනවා. ඖෂධ ආනයනකරුවන් පසුගිය දවස් ටිකේ කිව්වේ ඔවුන් මහ බැංකුවත් එක්ක තිබුණු සාකච්ඡා වලින් කිසිම සාධනීය පිළිතුරක් ලැබුණේ නැහැ කියලා. මානුෂීය කාරණයක් විදිහට සලකලා මේ ගැටලුවට ප්‍රමුඛතාවයක් දෙන්න අදහසක් තිබෙනවද? ඔතන මානුෂීය ඇතින් මේක මොකද්ද ප්‍රමුඛතාවය දෙන්න කියන එක ලොකු ගැටලුවක්. ඒ කියන්නේ දැන් කෙනෙක්ට ආගේ කරන්න පුළුවන් මේ දවස් ගාණක් මිනිස්සු පොලිමේ පෙට්‍රල් ඩීසල් නැතුව ඉන්න එකත් මානුෂීය කාරණයක්. එතකොට ගෑස් එක නැතුව කෙනෙක්ට උයා ගන්න බැරි වෙන එකත් මානසික කාරණයක්. ඒ වගේ ඖෂධ එකක් ඒ වගේම එකක් තමයි. නමුත් ඒකේ තියෙන අවශ්‍යතාවය අඩුයි අරකට වඩා වැඩි. ඒ කියන්නේ බහුතරයක්ට ඒක තියෙන අවශ්‍යතාවය වැඩි. නමුත් ඒ හැම එකටම කලින් දැන් මම කියනවා ඇත්ත ප්‍රකාශ කරනවා කියලා. එතකොට මහ බැංකුවේ තියෙන සංචිත ප්‍රමාණය අනුව අපිට කිසිම දෙයකට මහ බැංකුවෙන් මැදිහත් වෙලා කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙවෙයි අපි දැන් ඉන්නේ. එතකොට ඒක වෙලා තියෙන්නේ මෙතෙක් කල් ඒක කරපු නිසා අපි යම් කිසි ආකාරයක සංජිත පහළ මට්ටමකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතකොට අපිට තියෙන අභියෝගයක් තමයි අත්‍යවශ්‍ය වගේ දේවල් වලට කරන්න ඕන මුදල් සපයන්න අපි උත්සාහ කරනවා. ඒ කියන්නේ එහෙම තිබුණ කියලා අපි උත්සාහ කරන්නේ අපි දැන් මේ තියෙන අදත් පෙට්‍රෝලියම් නායකට ඊයේ ඩොලර් මිලියන් 5ක් දීලා එක නැවක් මේ ෂිප්මන්ට් එක රිලීස් කරා. ඒකෙන් තමයි මේ දවස් කියන්නේ. ඒතකොට ගෑස් වලට කෝල් වලට හෙට අපි දෙනවා සල්ලි. ඒ තියෙන අභියෝග මැද්දේ. ඒ එන අණුව ඉතින් ෆාමසිටිකල්ස් වලට ලොකු එකක් නෙවෙයි අවශ්‍යකත්. ඒක අපි බැංකුවක් කරා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේ මේකට දෙනවා අරකට දෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්න අමාරුයි. මේක රටේ තියෙන අවශ්‍යතාවය ප්‍රමුඛත්වය කොච්චර දුරට මිනිස්සු එකෙන් මේ වෙන අණුව ඒක තීරණය කළා ඒ අනිත් එක ඒගොල්ලන්ගේ ඉල්ලීම අනුව අනිකුත් අවස්ථා බලලා තමයි කරන්නේ. අධිපතිතුමා ඔබතුමා මහ බැංකුවේ ඉන්නකොට එක අවස්ථාවක දේශපාලඥයෙක්ගේ මිතුරෙක් ওই තනතුරට පත් කළා. ඊට පස්සේ දේශපාලඥයෙක් ওই තනතුරට පත් කළා. අද ඔබතුමා ওই පුටුවේ ඉන්නකොට ඒක කොහොමද එදා කරපු දේ අද දකින්නේ කොහොමද? ඒක හොඳද නරකද? අනිත් එක මේ තනතුර උසස් කිරීමක් කළා මේ ආණ්ඩුවෙන්. ඒ කියන්නේ කැබිනට් ඇමතිවරයෙක්ට ලැබෙන වරප්‍රසාද දැන් හම්බ වෙනවා. ඔබතුමා ඒ වරප්‍රසාද ගන්නවද? ඒ කරපු දේ ඔබතුමා අනුමත කරනවද? පළවෙනි ප්‍රශ්නය කිව්වොත් මේක මුදල් නීති පනත සහ ව්‍යවස්ථාව අනුව මහ බැංකුවේ අධිපති කියන්නේ රටේ මුදල් ඇමතිවරයාගේ නිර්දේශය මත ජනාධිපතිතුමා පත් කරන පත්වීමක්. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අයිතිය තියෙන්නේ ඒ අධිකාරියට. එතකොට ඒ පත් කිරීමේ අයිතිය සහ ඒ choice එක තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ. එතකොට ඒක ගැන මට ඒක challenge කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයිනේ. කියන්නේ මහ බැංකුවට තිබුණා අයිතියක් ඩිපියුටි ගවර්නර් ඉඳන් ගවර්නර් ප්‍රොමෝට් කරන එක මොන්ටරි බෝඩ් එකේ එකක් නම් මට කියන්න පුළුවන් ඒක හරිද වැරදිද කියලා. නමුත් මේක වෙන කෙනෙක්ගේ ඔතොරිටි එකක්. ඒක ඔතොරිටි එකේ ජනතාව පත් කරපු නියෝජිතයන් විසින් තමයි ඒක වත් කරන්නේ. ඒක තියෙන ජනතාව බලතල දීලා තියෙන එකට. නමුත් ඒක ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් එක තියාගෙන තමයි අර
පත් කරාම අවුරුදු 6ක් යනකම් ඒ තනතුරේ ඉන්නවා කියන එක. ඒතර ඒක නිසා මට ඒ ගැන කියන්න දෙයක් නැහැ. මගේ මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න නැත්නම් මොකද ඒක මට අදාළ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. පළවෙනි එක. ඒතර දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? අර උසස් කිරීමක් කළා කැබිනට් වරප්‍රසාද හම්බ වෙනවා. ඒක මම දන්නේ කොහොමද කියලා මට ඒ ගැන කිසිම උනන්දුවක් නැහැ. මම ඒක තිබුණා නැද්ද කියන එක ඒක කාරණයක් නෙවෙයි මට. ඒක අවදා මීට පෙර ඉතින් ඒකේ එකම දේ තියෙන දැන් අර මම දන්නේ ඒක දැන් මුදල් ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී මගේ අදහස මගේ පුදුලික අදහස විදිහට මුදල් ප්‍රතිපත්තිය සහ මහ බැංකුවේ අරමුණු ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී රෑන්ක් එකෙන් මුළු රටේම රෑන්ක් එකෙන් නම්බර 1 ඉන්නේ මහ බැංකුවේ අධිපති. ඒ කාර්ය සඳහා. නමුත් ඔය තියෙන අංක 5ද අංක 6ද කියන එක වෙන වෙන හේතු නිසා දැන් මම දන්නේ ඒ අංක 5 හිටියට මට කිසිම දේශපාලන අධිකාරියක් නැහැ නේ. දැන් ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා, කතානායකතුමා ඔක්කොම ඉන්නවා. ඒ අතරතුරේ අධිපතිතුමත් ඉන්නවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් අර ඒගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් ගැට අධිපතිතුමාට කරන්න බෑ, අතුමා කරන්න පුළුවන්, ඩියාග්‍රෑම් කරන්නත් බෑ. ඉතින් උතන මම හිතන්නේ ඒක ගැළපීමක්. මම දකින විදිහට එහෙම ගැළපීමක් නැහැ. එහෙම එකක් තිබුණා නැද්ද කියන එක ගැන ඒක මට අදාළ දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි මට. ඔබතුමා දිගින් දිගටම මහ බැංකු ස්වාධීනත්වය ගැන කතා කරා. ඒක ඔබතුමා මේ තනතුර බාර ගැනීමේදී කොන්දේසියක් වුණාද? නෑ කොන්දේසියක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම කියන්නේ මුදල් නීති පනතේ තියෙනවා ඒක. මම ඒ කියන්නේ කොන්දේසියක් දාන දෙයක් නෑ. ඒක මට තියෙන බලතලයක්. ඒක මට නිතිබිච්ච බලතල මට කියන්න පුළුවන් මේ බලතල මට දෙන්න කියලා. මොකද මේක තියෙන බලතලයක මගේ choice එක තමයි මගේ ක්‍රියාත්මක කරනවා නේද කියලා. මම එනකොටම මම ඒක පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළා. මහා බැංකුන් පනතේ මුදල් නීති පනතේ තියෙන බලතල ඒ කාර්යයටම ස්වාධීනව පාවිච්චි කරනවා කියන දේ මම ඒක ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා පැහැදිලිව. මීට ඉස්සෙල්ලා සහ දැනට. What is the exchange rate policy? Exchange rate policy? Exchange rate policy is obviously, the monetary policy framework is inflation targeting framework under which it certainly should be a flexible exchange rate policy. You can't fix both interest rates and exchange rates. So under inflation targeting regime, the instrument that we use is short-term interest rates, and we have to let exchange rate is one of the instruments that will address the external demand and buffer any external shock coming into the economy. That is the instrument that we use the flexibility of exchange rate. There's nothing called exchange rate policy. It's a whole one framework. Under flexible exchange targeting regime, exchange rate will have to be flexible, and then monetary policy regime is this policy rate corridor and target short-term interest rates, and that will transmit into inflation. That's a combination of things. Governor, can you give us an idea of how much of usable reserves is available now, and what is the quantum? It's one. Yeah, I think as I said, I'll share all the information. I think probably what we have published so far up to. I'll make sure our weekly economic indicators, monthly indicators, on a regular basis. We'll share all the information up to the latest available. But don't ask me anything which I cannot give you with certainty. I'm not going to reveal that. But on an orderly basis, we will reveal that and share that information. අයුත්වා මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පිටිපස්සෙන්. කවුද? නිස්සා. ඊට පස්සේ ආවහන ඊට පස්සේ නිස්සා. මගේ ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් කොරෝනා කාලේ වුණත් දැන් විදේශ ශ්‍රමිකයන්ගේ ප්‍රේෂණ වලින් ලොකු බලපෑමක් කළා අපේ මේ ආර්ථිකයේ යම් ප්‍රමාණයක තියාගන්න. ඉතින් මේක මේ වෙනකොට දැන් ඍණ තත්ත්වයටපත් වෙලා තිනවා මේ ලැබීම් සමහරලාට මහ බැංකුව. හැබැයි කොරෝනා කාලේ නෙගටිව් නෙතිබුණේ. ඍණ තිබුණේ කාලේ. ඔව් ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ යම් ප්‍රමාණයක බලපෑමක් කරා මීටත් වැඩිය මේ දැන් මේ තියෙන තත්ත්වයට වැඩිය යම් ප්‍රමාණයක හරි තිබුණානේ මම කියන්නේ ඒ නොලැබීම කියන එක මම මේ කියන්නේ විදේශ ශ්‍රමිකයන්ගේ මේ ඒ විදේශ ප්‍රේෂණ නොලැබීම කියන එක ඒක වළක්ව ගන්න දැන් ඉස්සරහට ඒක ලබා ගන්න ඔබතුමාගේ අදහස කොහොමද? ඒක ප්ලෑන් එකක් තියෙනවද මොකක් හරි ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එකක්? ඔව් නෑ ඒක තමයි ඒ කියන්නේ විදේශ ශ්‍රමිකයන්ගේ ඒව ලැබෙනව නොලැබෙනව නෙවෙයි අත්‍යවශ්‍ය මම දකින විදිහට. ඒක ලැබෙන්නේ වෙනත් මාර්ග වලින්. මේ තියෙන අපේ අර එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක තරක ෆික්ස් කරලා fix at a fixed rate for too long and the market rate is above, then obviously when there's when we can't supply එතකොට ඒක වෙනවා කොහොමද? එතකොට ඒක ඇඩ්‍රස් කරන්න තියෙන ඒ root cause එක ඇඩ්‍රස් කරා මේ supply එක
අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ෆොරෙන් එක්ස්චේන්ජ් සප්ලයි කරන්න පුළුවන් මාකට් එකට ඔය බ්ලැක් මාකට් කියන එක බිඳුව වෙනවා. එතකොට ඔක්කොම ඉවරයි. ඉතින් ඒක තමයි මම කියන්නේ ඒක එකක් තමයි මම අද බැංකු කරවන්නටත් කිව්වේ දැන් මේ තියෙන අපි ගත්ත පොලිසි පැකේජ් එකත් එක්ක ඒකේ තියෙන පොසිටිව් මාකට් සෙන්ටිමන්ට් එකත් එක්ක සහ සම්කිසි විශ්වාසයක් කැඩවීම තුළ මේ මාකට් වෙළඳපොළ ස්ථාර වුණාම ක්‍රමානුකූලව මේ ඒගොල්ලන්ට තියෙන ඉන්සෙන්ටිව් එකක් නැහැ අර විදිහේ ඉන්ෆෝමල් මාකට් එකකින් ඒක කරන්න. ඒතර ඒක ગેප් එක අඩු වෙනවා. ඒක අද වේද හෙට වේද කියලා මට කියනවා. නමුත් ඒක ස්ථාවර වෙනවා. ඒකට උදව් කරන්න කියලා මේ අවස්ථාවේදී මම ඉල්ලා සිටින්නේ විශේෂයෙන් මුදල් එවන එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලාට රෙමිටන්සස් කරන අයට මේ වෙලාවේ හැකිතරම් බැංකු ක්‍රමය තුලින් මුදල් ලැබීමෙන් ඒ රටේ තියෙන ජනතාවට සහ බැංකු ක්‍රමයට කරන ලොකු උදව්වක්. ඉතින් මම ඒක තමයි දුන්න පණිවිඩය අද බැංක් CEOස්ලාට ට්‍රෙෂරර්ස්ලාට මේ අලුත් පැකේජ් එකත් එක්ක අලුත් ඩිවෙලොප්මන්ට්ස් එක්ක අලුත් දිශාවත් එක්ක ඒ බැංකු වල කාර්යභාරය ගිහිල්ලා මේක තමයි ක්ලයන්ට්ස්ලාට කියලා එන්කරේජ් කරන්න මේ බැංකු ක්‍රමය තුලින් මේ මුදල් ගෙන්වා ගැනීමට. ඉතින් ඒක වෙන්න නම් ඊට අමතරව අර මේ ඩෙට් රිස්ට්‍රක්චරින් ප්‍රොසෙස් එක කියලා ණය ගෙවීම බරතාව අඩු වුනහම අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන ප්‍රශ්න එක අඩු වෙනවා. එතකොට ওই බ්ලැක් මාකට් කියන එක නිකම්ම ඩිසපියර් වෙනවා. ඒක ඉන්සෙන්ටිව් එකක් නැහැ. ඒක තමයි ක්‍රමවේදය. එහෙම නැත්නම් මේ එහෙම ෂෝට් එහෙම අපි මම විශ්වාස කරන්නේ මේ ගැසට් ගැනීමෙන් ගැහිීමෙන් නීති දැමීමෙන් ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒක වෙළඳපොළ මත රඳාපවතින ආර්ථිකයක ඒක අපි දැනටම ඉගෙන ගත්තනේ. දැන් පහුගිය කාලවල ගැසට් 20ක් විතර ගැහුවට පස්සේ එකම දේ වුණේ එකක් බඩු නැති වෙච්ච එක අනිත් එක තියෙන බඩුවෙත් මිල වැඩි වෙච්ච එක. ඒතර ඒක අයින් කරාට පස්සේ අඩු ගන්න වැඩි මිලට හරි බඩු තියෙනවා. ඒක තමයි සරල උදාහරණ විදේශ විනිමය ගත්තා. Just a follow-up question on this. It's about a month since we free floated the rupee. What has been the progress? Have you seen the inflows? Because one expectation from your point is to increase the dollar availability because the previous governor was very much involved in that exercise. What is your stand? I mean, I know you're not taking so much of responsibility, but given the fact that we are having 2 years of central bank-led initiatives to boost dollar availability, the reserves, what is your role going to be? And do you think, since the float, whether rupee has hit its right level or worse, in your worst scenario coming forward, do you see rupee sliding further? One thing I don't think I can or anyone can make a prediction of rupee. That's I have to make it very clear. And on the policy, I can make a comment. And I think before I took this responsibility, I had expressed my opinion on this, my personal opinion on how to address this. In my view, the one mistake was that holding rupee at this rate for too long. And even after holding this, releasing it all of a sudden without addressing the root cause is even a bigger mistake. So if I would have done, I think I openly expressed this idea, and even IMF, even after I made this presentation, I expressed this idea, even IMF also confirmed that in this kind of situation, we need to address, we should have addressed the root cause of this pressure on the balance of payment first, before letting the rupee to float. For example, government should have tightened the fiscal policy, and we should have tightened the monetary policy further. We should have started negotiating a restructure, debt negotiation, and come to a certain conclusion. And some of the pricing formulas like petroleum or electricity prices should have been adjusted. Once we have done all this, and then if we floated or gradually relax allow flexibility in the exchange rate, we would not be in this position. But now we can't have it. It's already happened. Now we are doing a damage control measure, and we are trying to bring or do things that we should have done before that. The sequencing was wrong. Now we're trying to address this, get the sequencing right. But now it happened, so we can't. Difficult to reverse the time. අධිපතිතුමනි දැන් අපි විශේෂයෙන්ම මේ රට දැන් මේ මූණ පාලා තියෙන විශේෂයෙන්ම සංචිත අර්බුදයක අපි හැමතිස්සෙම
තෙල් නැවකටත් බලන් ඉන්නවා මහ බැංකුවෙන් ඩොලර් රිලීස් කරනකම්. ඒ තත්ත්වයටපත් වෙලා මේ විදේශ සංචිත විශේෂයෙන්ම ණය වලින් තමයි පහුගිය දවස්වල පුරවගෙන ගියේ. නමුත් මේ විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා අපනයනකරුවන් දැන් ඩොලර් ගෙන්වා ගැනීමට නියම ක්‍රමවේද තුලින් මහ බැංකුව යම් වැඩපිළිවෙලක් යොදනවාද? මොකද ඩොලර් ඒම තුලින් තමයි අපගේ රුපියල ස්ථාවර වෙන්නේ. ඒ එක්කම මහ බැංකුවට දැඩි චෝදනාවක් එල්ල වුණා පසුගිය දා මහ බැංකුව රුපියල 203 තියාගන්න බිලියන 5.6ක් මුදා හැරියා කියලා. ඔබතුමා එවැනි දෙයකට එකඟ වෙනවද? අද එහෙමනම් අපි මේවැනි තත්ත්වයකටපත් වෙනවද? මහ බැංකුව ඉදිරියේදී මේ අපනයනකරුවන් සතු ඩොලර් සංචිත ඒ වගේම අනෙකුත් ක්‍රමවේද වලින් ගෙන්වා ගැනීමට ඒ අයට දිරි දෙන්නට යම් වැඩපිළිවෙලක් තිබෙනවද? මෙම දීර්ඝ සංචිත අපිට අඩු ප්‍රමාණයෙන් ගැලවෙන්න මේකෙන් ගොඩෙන්න. මම හිතන්නේ මම ප්‍රශ්නෙට ඉවසරක් උත්තර දෙනවා. මම ආයෙසරක් සඳහන් කරා. එකක් තමයි ඒ පහුගිය කාලේ වෙච්ච දේ වෙලා ඉවරයි. මම කිව්ව විදිහට මම අගේ අදහසක් නැහැ වෙච්ච වැරදි පෝස්ට් මෝටම් කරන්න කවුද වැරදි කරේ මොකද්ද වැරදි කියන්නේ. මම දැන් රෆ්ලි මම අර්නිස්තාගේ ප්‍රශ්නෙට දුන්න උත්තරේ කරන්න තිබ්බේ මේ විදිහට. නමුත් කරේ නැත්නම් දැන් ඒකට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක is already water under the bridge, so don't talk about it. I have no idea of going back and doing postmortems and pointing fingers to people now. That's very clear, present and the future. Then your question ප්‍රශ්නේ කොහොමද ඉස්සරහට කරන්නේ? ඉස්සරහට කරන දේ සම්බන්ධව කියන්න තියෙන එකත් දැන් මම හිතන්නේ මම පැහැදිලිව කිව්වනේ අපේ වැඩපිළිවෙල. ඒ වැඩපිළිවෙල තුලින් ඒ කියන්නේ මේකේ ඒක අපිට කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මේ එක්ස්පෝර්ටර්ස් රල් තියා ගන්නවා. ඒ නිසා ගේන්න ගැසට් එකක් ගහන්න මේක තවත් තියා ගන්න බෑ කියලා. ඉතින් අපි ඒක කරානේ. ඉතින් ඒක හරි ගියාද නැද්ද කියලා මම දන්නේ. නමුත් දැන් රූල් එකක් තියෙනවා 50% කන්වර්ට් කරන. නමුත් ඒකේ ෆන්ඩමෙන්ටල් ප්‍රොබ්ලම් එක තියෙන්නේ එක්ස්පෝර්ට්ස් අපි කියනවා 100ක් ගෙනාවා කියලා. දැන් 1 බිලියන් නේ එක්ස්පෝර්ට්ස් 1 බිලියන් ගෙනාවත් ඉම්පෝර්ට් තියෙනවා නම් 2 බිලියන්. ඒ ප්‍රශ්නට ඒක නෙවෙයි විසඳුම. එක්කෝ ඉම්පෝර්ට්ස් අඩු වෙන විදියට ඩිමාන්ඩ් එකක් දුන්නට ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා නම් එක්ස්පෝර්ට්ස් වැඩි වෙන විදියට යම් කිසි ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි මේක නමුත් අර තියෙන 1 බිලියන් එකම බැංකුව හරහාව බැංකුවට පිටින් ගෙනාවා කියලා ඒක ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. යම් කිසි බැංකු පද්ධතියේ වාසියක් වෙනවා තමයි. නමුත් ඒක එහෙම වෙන්න යම් කිසි විදියක ප්‍රතිපත්තිමය නිවැරදි කිරීමක් වුණාම තමයි ඒක දෙවේදේ සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඒක තමයි මේ උත්සාහ කරන්න. දැන් මේ පවතින විශේෂයෙන්ම වාහන ආනයන සඳහා වන අතර සීමා තවත් කොපමණ කාලයක් මේ ආර්ථික තත්ත්වයේ මත ඔබතුමා බලාපොරොත්තු වෙනවද? ආයතනයේ මම උත්තර දෙන්න ප්‍රශ්නේ. ඔය වාහන දැන් මම ඉස්සෙල් කිව්වාගේ මොකද්ද මේ වෙලාවේ ප්‍රමුඛතාවය? දැන් මහ ජනතාව පාර ගෑස් පොලිමේ, පෙට්‍රල් පොලිමේ, බෙහෙත් පොලිමේ, තෙල් පොලිමේ ඉන්නකොට ජනතාව ඉල්ලන්නේ වාහනයද? නෑනේ. ඒක තමයි තියෙන ප්‍රමුඛතාවය. එතකොට ඒකට කවද්ද ඒක ඉඩ දෙන්න කියන එකට කලින් මේ කොහොමද මේක විසඳන්න කියන එකට පස්සේ තමයි මේ ප්‍රශ්නෙට අපි මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ. Governor, you didn't answer the last part about since the free float, have you seen inflows increasing? Because you still have a huge disparity between the bank rate and the black market rate. Yeah, we have seen. Yeah, I mean, immediately after this float, we are seeing some improvement in some funds channeling through the banking system. Obviously, we look at the first 2 weeks of data. I was shown. I mean, when I came today only, I saw this data from the central bank. That I've seen that afterwards 2 weeks. But then what happens? Then when market has basically got into a position of that float did not have any credibility, or when market realized there's no proper anchor, then the parallel market again the parallel market premium, black market premium widen. Once it happens, again obviously same thing happens. Then when there's a black market, you can have a premium. Then no one can expect that to turn around. I mean, that is a market phenomena. This is why what I believe the current strong actions that we have taken today and what we are going to take with the credibility will certainly reduce that premium, and that will help the more flows coming into the banking system. That's why we are trying to address the root cause of it, not by tinkering here and there.
මම සාමාන්‍යව මේ රෝඩ් මැප් එක අපි කවදාද ඉදිරිපත් කරායි අර සාමාන්‍ය ඉස්සර වගේ අවුරුද්දට සැරයක් කියන එක. ඉතින් අර 6 months road map කියන වචනේ පොඩි credibility ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක නම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. එහෙම එකක් ඉදිරිපත් කරන්න නැහැ. There's a circular issued. That is, earlier it was the amount that banks are purchased from exporters or remitters. They had to sell 25% to the central bank and 75% they can. That's what the rule. And then it was tightened later to up to 50%. Then it obviously it has created more pressing issue on the liquidity available in the domestic forex market, because when central bank taking 50% of that compared to earlier 25%, then banks had this liquidity 25% available for to finance other bills. So we started taking it. I mean, that had created certain issues among commercial banks. So that as a result, when I had this meeting in the morning, I basically indicated, and they also they have been raising this issue with our colleagues here, and I indicated that I would like to first offer some flexibility in imposing that rule, and subject to the condition, we may not impose strictly the requirement of 50% selling to the central bank, but subject to that 20% the bank should be using that 20% to finance very essential imports. So we will monitor that situation. And so because they also have issue with that, they already committed some LCs. Now as a result, they cannot honor those LCs because they had to also 25% will have to be given central bank. So we understand the practical issue. So we offer some practical solution, and we will monitor that and see how it goes. And hopefully, with some relaxation of that policy, I hope there will be little more liquidity into the market, and that liquidity will support not from the central bank financing essential bills, but bank sector will contribute. Yeah. Thank you for explaining about the bank situation. Sorry if my question wasn't very clear in the beginning. So I want to ask about the mandatory conversion of the foreign currency. If I'm providing my service to an international organization and I get paid in foreign currency, there were talks about the mandatory conversion to rupees. Yeah, that export repatriation and surrender requirement is still there. It's that's still valid now. That's still valid. Yeah. That basically it's not in Sri Lanka. A lot of other countries, the repatriation requirement, surrender and repatriation requirement is there. So we introduced recently, given the current situation. It's basically telling that if you export goods or services, you bring that money and please convert that money into rupees so that it will help to that money to finance some other imports. So that's the whole idea. And once things are stabilized, we don't want that kind of too many restrictions. In my personal view, that I intend to have less restriction of those kinds and less rules and regulations, and much more flexibility to the market and less market develop itself. So I think but current situation, I like the question that when are we going to relax import of motor vehicles is something like that. We'll wait and see. Once things improve, then probably we will gradually remove all these regulations. I'm not sure if this is too soon since you just took over, but there is a coupon payment left. Yes, 70 on the 18th for 78 million of ISPs. Have you made a decision if you are going to settle that, or? We have not made any decision default. We will. That's what it's not only that, every day there are certain service payments. So we are making all these payments, and meantime we are trying to raise such a debt. Until that point, we certainly we have no intention to have any unintended hard default. We will make sure that we continue to meet all debt service obligations, and also at the same time we expedite the debt service second process, and we negotiate with our creditors, and we on a negotiated settlement basis,
we will seek some more relief and time to meet our debt service obligations. So, Doctor, will you again discuss for negotiate about the 78 million repayment, even though it is coming on the 18th? I think I already answered that question. Don't ask same question again. විදේශ විනිමය ප්‍රේෂණ සම්බන්ධයෙන් දැන් පහුගිය කාලේ ලොකු වෙනසක් තිබ්බ නිසා බැංකුවල අනුපාතයයි බ්ලැක් මාකට් එකේ අනුපාතය අතර ලොකු වෙනසක් තිබුණ නිසා රුපියල් 10ක් වැඩිපුර දුන්නට ඒ නිසි ආකර්ෂණය ලැබුණ නැහැ විදේශ විනිමය ප්‍රේෂණ. එහෙම එන්නේ නැහැ දැන් රුපියල් වෙනස රුපියල් 30ක් දෙන්න ඕනේ ඒක වෙන්න. 10ක් දුන්නට එන්නේ. ඒතකොට එන්නේ නැති නිසා දැන් මේ අවස්ථාවෙත් ඒ ලොකු වෙනසක් තියෙන ඔබතුමා ප්‍රකාශ කළ විදේශ විනිමය එවන අයට වැඩිපුර එවන්න පුළුවන් තරම් බැංකු ක්‍රමය හරහා කියලා. හැබැයි ඔබතුමාගේ ලෑස්තිද විදේශ විනිමය ප්‍රේෂණ වෙන අපේ සේවකයන්ට සවන් දෙන්නේ ඒගොල්ලෝගේ යම් යම් යෝජනා කියලා. ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රධාන සිහිනයන් දෙකක් තමයි රට රැකියා කරන අයගේ නිවාසයක් සහ වාහනයක් ගන්න එක. ඒතර විදේශ විනිමය ඒගොල්ලෝ එක යෝජනාවක් තමයි මේ ඇපාර්ට්මන්ට්ස් හදනවා නම් විදේශ විනිමයෙන් ඒගොල්ලෝ ගෙවන්න ලෑස්ති සමහරට අවුරුදු 5ක් වෙන්න පුළුවන්. විදේශ විනිමයෙන් ගෙවන්න හදලා දෙන්න කොටස් වශයෙන් ඒගොල්ලෝ ඒක වෙන අවුරුදු 4ක් හරි 5ක් හරි ගිහලා ඒක ඇපාර්ට්මන්ට් එකයි තියෙන දැනටමත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හදන නිවාස ව්‍යාපෘති. අනිත් එක තමයි වාහන සම්බන්ධයෙන් රජය හරි මහ බැංකුවට තීරණය කළා යම්කිසි විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයක් රටට එවුවොත් යම්කිසි කාලයක් තුළ මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඉක්මවා එවුවොත් එහෙම ඒගොල්ලන්ට තීරුබදු රහිතව හෝ තීරුබදු සහන සහිතව යම්කිසි වාහනයක් ගන්න ඉඩ දෙන්න කියලා ඒගොල්ලෝ ඉල්ලීම් කරනවා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට උනේ මේ මහ බැංකුව ඒ අයගේ අවශ්‍යතා හා මේ අදහස් ගැන සවන් නොදී අර ලොකු වෙනසක් ඉදිරි රුපියල් 10ක් දෙන්න හදතොර ඒක සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඒ ගැන ඔබතුමාගේ අදහස් දැනගන්න කැමතියි. ඒව ආකර්ෂණය කරගන්න මොනවද මහ බැංකුව ඉදිරියේදී ඒ යෝජනා වලට සවන් දෙන්න ලෑස්තිද? නෑ ඕනම යෝජනාවකට අපි සවන් දෙන්න කැමතියි. නමුත් ඒකේ අපි බලන්න ඕන ඒ යෝජනාවේ අපිට දැන් තියෙන ප්‍රශ්නයට ඒ යෝජනාව කොහොමද විසඳුමක් දෙන්නේ කියන එක. එතකොට දැන් අපිට දැන් තියෙන විදේශ විනිමය හිගයට උදමා සඳහන් කරපු යෝජනාවල මම දකින්නේ නැහැ ඒක ඇවිල්ලා මැදිකාලීන සහ දීර්ඝකාලීනව යම්කිසි තත්ත්වයකට ආවට පස්සේ ඔය කියන ඉන්සෙන්ටිව් එකේ යම්කිසි ආකාරයක ඉන්සෙන්ටිව් එකක් දීලා එන්කරේජ් කරන එක ඒක හරි. නමුත් දැන් තියෙන ප්‍රශ්න ඊට වැඩිය වෙනස් සහ ඒක හොඳ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් ඒ වෙන අවස්ථාවකට. නමුත් මේ අවස්ථාවට ගැලපෙන එකක් නෙමෙයි මගේ අදහස විදිහට. ඒක එතකොට ඒ අදහස් වලට අපට අහුම්කම් දෙන්න පුළුවන්. ඒක මොන වෙලාවද ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? අනිත් එක ඒකෙදි ඒ මහ බැංකුවෙන් නෙවෙයි අතර මේ කියන්නේ අපි නිවාසන්තන අධිකාරියෙන් හරි පුද්ගලික ව්‍යාපාරිකයෙක් ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් කරනවා නම් එයාට නිදහස තියෙනවා මේකට ඩොලර්ස් වලින් ඒක යම්කිසි ඩිස්කවුන්ට් එකක් දීලා ඩොලර්ස් වලින් දැන් ගොඩක් අය කරනවා. ඒක දැන් සමහර මම දන්න විදිහට පර්මනන්ට් කරන්න ඕන අය ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා ඩොලර් වලින් පේමන්ට් එකක් කරොත් ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවා. රුපියල් වලින් වැඩිය. මොකද දැන් මේ වෙලාවේ කරන්ට් එකේ යම්කිසි එකක් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අර තියෙන ක්‍රමවේදය තුලම එන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක මහ බැංකුවෙන් කෙලින්ම අපිට යෝජනාවක් විදිහට යම්කිසි ආකාරයකට ඉදිරිපත් කරලා ක්‍රියාත්මක කිරීම අයවැය තුලින් හරි ඒ වගේ ක්‍රමවේදෙන් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒත් මහ බැංකුවේ වගේ දේවල් ක්‍රියාත්මක කරන්න අපිට තියෙන බලතල වපසරිය සහ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් නැහැ අතරම අපිට කරන්න පුළුවන් ඒක වැදගත් යෝජනාවක් නෑ. ඒක බල දරනවා කියලා අපිට හිතෙනවා නම් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න රජයට මේක යම්කිසි බාර අධිකාරිය අමාත්‍යාංශය හෝ දෙපාර්තමේන්තුව හෝ කෝපරේෂන් එක හරහා මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා ඒ උදව් කරන්න පුළුවන් අපිට. ඒ කියන්නේ ඔක බැලුවොත් විදේශ සේවා කාර්යාංශය මගින් ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේක ස්කීම් එකක් ගෙනල්ලා. ඒතර අපිට ඒකට උදව් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව මේ ඒ මහ බැංකුව මම හිතන්නේ ඒකේ මැදිහත් වෙන්න පුළුවන් එකේ සීමාවක් තියෙනවා. ඒකේ අනිත් එක තමයි ඒකේ ප්‍රතිඵලය මම මේ කෙටි කාලෙන් නෑ ඒකේ වැරද්දක් නෑ ඒකේ මම දකිනවා. අධිපතිතුමා අත්‍තරම උදාහරණ දෙයක් විතරයි කිව්වේ. මගේ අදහස නැහැ විදේශගත ශ්‍රමිකයන් අපිට දිනපතාම වගේ ඩුබායි වල පිටරටවල ඉන්න අය කතා කරනවා. තව යෝජනා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ දැන් මේක උදාහරණයක් විතරයි. ඒක සමහර ශනිකව මේ මොහොතේ තියෙන ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරක් නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒගොල්ලෝ මේ අපි ඩොලර් සෙවන්නේ මෙන්න මේ දේවල් අපිට කියන්නේ ඔව් එහෙම තියෙන යෝජනා ඇත්තටම අපි බලාපොරොත්තු වෙන එක නිසා අපි ඉල්ලීම කරන ඒගොල්ලන්ගෙන් අපි කරන පළවෙනිම මේ අවස්ථාවේ කරන ඒගොල්ලන් ඉල්ලීම තමයි පුළුවන් තරම් මේ බැංකු දැන් අපි විනිමය අනුපාත අපි යම්කිසි ප්‍රතිවාද රාශියක් අරගෙන තියෙනවා. ඒතරයි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ඒ තියෙන වෙනස අඩු වෙයි කියලා. ඒතකොට අඩු වෙනවත් එක්කම පුළුවන් තරම් බැංකු ක්‍රමය තුළින් මේ මුදල් එවන්න කියන ඉල්ලීම තමයි අපි පුලින්ම කරන්නේ. ඒතකොට ඒකට
ඒකට එන්කරේජ් කරන්න ඔය ඉන්සෙන්ටිව් එකක් විදියට කරන්න තියෙන දේ තමයි ඒ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළ ඒ වාතාවරණ සකස් කිරීම. එහෙම නැතුව අපි ඒකට කිව්වොත් දැන් අද ওই වෙනස රුපියල් 10ක් දෙනවා. කොහෙට 20ක් වුණොත් ඒක 20ක් කරේ නැත්නම් ඒක ආයෙ වැඩ කරන්නේ නැති. ඒ වගේ ඒක ප්‍රායෝගිකව දැන් ඒක නිසානේ අර රුපියල් 8ක් දෙකක් දෙන්නම් කියලා 8ක් දුන්න කියලා ඒක 10 වුණා. ඒ 10 වුණකොට අරග 30 වුණා. එතකොට ඉතින් ඒක ඊට පස්සේ ඒක 38 කරන්න යනකොට කැබිනට් එකේ මේක ෆ්ලෝට් කරා ගියා 300ට. ඉතින් ඒක නෙමෙයි. දැනටත් තියෙනනේ 380යි 400 අතර බ්ලැක් මාකට් එකේ නෝ දැන් බැංකුව වල තියෙන 320යි වගේ. අදත් ඒ විශාල පරතරයක් තියෙන නිසා දැන් ඒ ඉල්ලීම අදත් වැඩ කරන්නේ නැහැ නේද? ඒ අදත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි මම කියන්නේ දැන් මේ අද ඒ තත්ත්වයේ තියෙන පහුගිය කාලේ වෙච්ච දේශනසනේ. අපි ඒක දැන් සම්පූර්ණයෙන් අනිත් පැත්ත හරවනවානේ. ඒතර මගේ විශ්වාසය තමයි ඒ තුලින් මේක අඩුවේ කියන එක. මේ ස්ථාවර වෙලා අඩු වෙන ක්‍රමයේ තුලින් තමයි ඔක අඩු කරන්න ඕන. අඩු වෙන්නේ. අනිත් එක තමයි දැන් අපි හිතමු කවුරු හරි අත්‍යවශ්‍යම දැන් කලින් රුපියල් 200ට බඩුවක් ගෙනල්ලා විකුණුම් කෙනා දැන් 380ට ගෙන කෙනා කොහොමද ඒක විකුණන්නේ? එහෙම නැත්නම් යම්කිසි අත්‍යවශ්‍යම දෙයකට අපි ඩෙස්පරේට් වෙලා තමන්ගේ දරුවෙක් ඉගෙන ගන්නවා පිටරටක. එතකොට එයාට සල්ලි එවන්න ඕන නම් මොන ක්‍රමෙන් හරි එවන්න ඕන. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක කී හරි දෙල ගන්න ඒ වගේ අවස්ථා තියෙන පුළුවන් ඉතින්. ඒක ඒ ප්‍රශ්නෙට එහෙම කෙටි කාල විසඳුමක් හොයන්න හරිම අමාරුයි. ඒ තියෙන රූට් කෝස් එක වෙන කන්නේ මෙතන සප්ලයි ගැන තියෙන. ඒ සප්ලයි එක වැඩි කිරීමෙන් තමයි මේක ප්‍රධාන වශයෙන්ම ස්ථාර කරනවා. සප්ලයි එක වැඩි වෙන විදිහේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන අපි දැන් කරන්නේ වැඩේ තමයි. සප්ලයි එක වැඩි වෙලා ඩිමාන්ඩ් එක අඩු වෙලා ඒ ප්‍රතිපත්තිය තුලින් මේක ස්ථාවර කිරීම තමයි මේක තමයි most effective way of doing that. ඒක තමයි කරන්නේ. යනිස්ස. අර මයික් එකෙන්. Finance Minister mentioned about a 3 billion requirement or expectation if they're going for IMF program. Is that figure compatible with central bank assessment? No, that all depends on depend on what kind of program we are going to negotiate. So if you look at the financing facilities available in the IMF, there are what they call extended fund facility. It's a longer term 3-year program. A standby arrangement is a short term. So depending on our size of the quota, the maximum one can go 400% of quota, which is about $3 billion. So and if you go for another short-term facility, it could be 200% of quota, it could be low. So at this moment, we are not even come to that stage which kind of facility that we are seeking. Most probably, in my view, it should be extended fund facility with at least 3-year structural program with 3-year structural reforms, which can get our maximum available access. So which is, I think, I'm not quite sure. Earlier it was 400% when I was the IMF, and probably then now they have increased it. There are exceptional access, probably 600% or something, is even much bigger access. So that is too early to say. I mean, there are numbers ranging from 100% to 600%, so that depends. I think that now මං හිතන්නේ ඇති දැන් සෑහෙන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දුන්නානේ. මුලින්ම මට කියන්න තියෙන්නේ අවසාන වශයෙන් අපිට විශේෂයෙන් මාධ්‍ය සහයෝගය අවශ්‍යයි මේ ඊටම අසිරු අවස්ථාවක මේ නියමිත ආකාරයකට ජනතාව වෙත අපේ පණිවිඩය අපි කියන්න පණිවිඩය නිවැරදි ආකාරයට ගෙනියන එක ඔබ හැමගේ වගකීම. ඒක විකෘති කළා මම කියපු එකක් විතරක් කියලා ඒක තමයි හෙඩ්ලයින් එක නෙවෙයි කියලා ඒක විතරක් නෙවෙයි මේක මම හිතන්නේ ඔබ හැමෝටම බුද්ධියක් තියෙනවා පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න මොකද්ද මේ අපි කියන උත්සාහ කරන පණිවිඩය කියන එක. ඒ පණිවිඩය පැහැදිලිව ජනතාව අතරට අරන් යන මේ අවස්ථාව ඒක තමයි ඊටාම වගකිය යුතු මාධ්‍ය විසින් කළ හැකි උපරිම සේවය රට වෙනුවෙන් මේ වෙලාවේ. ඒක තමයි මගේ ඉල්ලීම කාර්මික ඉල්ලීම ඔබ සමග බොහොම ස්තුතියි. මහජනතාවගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් අපි යම්කිසි අපේ යම් සත්‍යවාදී විදියට අපි ප්‍රකාශ කරනවා. එතකොට ඒ අනුව ඒකට අහුම්කම් දීලා මේ ප්‍රශ්නේ බරපතලකම තේරුම් අරගෙන මේ
ඒකට විසඳුම් සෙවීමට අපට උදව් කරන කේතේ. අත් වශයෙන් මෙතන මහජනතාවට අපි වෙනුවෙන් කරන්න දෙයක් නැහැ. අපිට තමයි මහජනතාව වෙනුවෙන් කරන්න තියෙන්නේ. අපි ඒක කරනවා කියන එක අපි දැන් මහජනතාවට ප්‍රකාශ කරනවා. මහජනතාවට එකක් තියෙන්නේ මට කියන්න දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ දැන් මහජන මේකෙදි සෝෂල් අන්රස්ට් එක කියන එක මහජනතාවගේ විසින් විසඳ යුතු ප්‍රශ්නයක්. පොලිටිකල් අන්රස්ට් කියන එකත් මහජනතාව විසින් පත් කළ නියෝජිතයන් විසින් විසඳ යුතු ප්‍රශ්නයක්. එතකොට මහජනතාවට අතේ තියෙනවා මහජනතාවට කරන්න පුළුවන් බලපෑම තමයි තවන් පත් කළ නියෝජිතයන්ට බලපෑම් කරන එක මේ තියෙන වෙලාවේදී පටු දේශපාලන අරමුණු නැතුව තමන්ගේ නියෝජිතයට ප්‍රකාශ තමන් ඡන්දය දීලා පත් කර නියෝජිතයට බලපෑම් කරන්න හැකි ඉක්මනින් මේ ප්‍රශ්නේ විසීමට ඔබතුමාලා කටයුතු කළා ඒ ගැන විසඳුමක් දෙන්න කියන එක. ඒක තමයි මහජනතාවට කරන්න පුළුවන් දේ රට වෙනුවෙන් මේ වෙලාවේ. මොකද ඒගොල්ලන්ට මහ බැංකුවට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් අපි වෙනම සාධිරණයක් කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒක ඒ තුලින් අර දේශපාලන ස්ථාවරය සහ සමාජ ස්ථාවරය රැඳුනොත් ඊටම ඉක්මනින් මහජනතාවට සාහනය ලබා දෙන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. හොඳයි.